Hi student, I am Veerakumar. Previous class we learned ecological factor. Okay. What are the ecological factor? Climatic factor, edaphic factor, topographic factor and biotic factor. Last class we learned topographic factors. Okay, what are the topographic factors? Latitude, altitude, direction of mountain and stiffness of mountain. And what are the biotic factors? Biotic factors include positive interaction and negative interaction. Last class we learned only positive interaction in biotic factors. Okay, what are the positive interactions? Mutualism and commensalism. Okay, today we shall learn about biotic factors, especially negative interaction. Okay, what is negative interaction? When one of the interacting species is benefited and the other is harmed, it is called negative interaction. இப்போ இன்ட்ராக்ஷன் எங்கே நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா in between two species. அதில் ஒன்று வந்து பெனிஃபிட் ஆகும், another one harmed ஆகும். This type of interaction is called negative interactions. First example, predation, parasitism, competition and amensalism. Okay, first example for negative interaction. Student note that very important 2 mark question, what is negative interaction? Give an example. Okay, first one, predation. Predation nothing but predator. Okay, வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடிய plants and animals எல்லாமே இதில் வந்துடும் predation. It is an interaction between two species, one of which captures, kills and eats of the other. Okay, அப்போ both plants and animals, okay, ஏதோ ஒன்று என்ன பண்ணும், ஃபுட்டுக்காக another பிளான்ட்ஸையோ அனிமல்ஸையோ கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடக்கூடியது தான் இதில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடேஷனில் வரும். ஓகே, த ஸ்பீசிஸ் விச் கில்ஸ் இஸ் கால்டு எ ப்ரிடேட்டர். ஓகே, அப்போ எந்த ஆர்கானிசம் அனதர் ஆர்கானிசத்தை கொல்லுதோ அது பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடேட்டர். ஓகே, தான் கொடுத்துருக்காங்க. த ஸ்பீசிஸ் விச் கில்ஸ் இஸ் கால்டு எ ப்ரிடேட்டர் அண்ட் த ஸ்பீசிஸ் விச் இஸ் கில்டு இஸ் கால்டு எ ப்ரே. ஓகே, அப்போ எது கொல்லப்படுதோ அது பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, very important 2 mark question. So note that what is predator, what is prey. Okay, the predator is benefited while the prey is harmed. ஓகே, அப்போ predators எப்போ பெனிஃபிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரே எப்போ ஹார்ம்ஃபுல் ஆகுதோ, எப்போ கொல்லப்படுதோ அப்போ தான் அது பெனிஃபிட் ஆகும். ஓகே, அதையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நோட் தட். தென் some examples for predation. A number of plants like Drosera. Okay, Drosera nothing but sundew plant. Okay, sundew means in Tamil சூரிய பனித்துளி தாவரம் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, Drosera one of the insectivorous plant. ஓகே, இன்செக்டை கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடும் ஃபார் நைட்ரஜன் எலமெண்ட். ஓகே, இப்போ Drosera எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி சாயிலில் இருக்கும். அப்போ நைட்ரஜன் அதனால் எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டை கேட்ச் பண்ணி அதுலேருந்து நைட்ரஜன் எலமெண்ட்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஓகே, தென் another one example, Nepenthes. Nepenthes also insectivorous plant. Okay, Nepenthes otherwise called pitcher plant. Next one, Dionia. Dionia also insectivorous plant. It is otherwise called Venus flytrap. And next one, Utricularia. Utricularia otherwise called bladder wort. ஓகே, bladder மீன்ஸ் பை மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதோட அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் கால் பிளாடர் வேர்ட். ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் Sarracenia. ஓகே, Sarracenia ஆல்சோ இன்செக்டிவரஸ் பிளான்ட். Sarracenia ஆர் predators which consumes insects and other small animals for their food as a source of nitrogen. ஓகே, அப்போ மெயினாக எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க, இதை கீப் நோட் பண்ணிங்க. மெயினாக எதுக்காக தான் அது ஃபுட்டாக எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா as a source of nitrogen. Okay, they are also called as insectivorous plant.
So note that. Very important 2 mark question. What is insectivorous plant? Give an example. Okay. மேலே பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். See the picture. This is Nepenthes. ஓகே, தமிழில் வந்து குடுவை தாவரம் சொல்லுவாங்க. இதோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் மீன்ஸ் ஃப்ளாஸ்க் லைக். ஓகே, நம்ம ஃப்ளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம்ல, ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்பில் இருக்கும், மேலே ஒரு லிட் இருக்கும். ஓகே, இப்போ என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லீஃப் மாடிஃபைடு பிளான்ட். இப்போ லேமினாவோட அந்த எட்ஜ் தான் இதுவாக மாடிஃபைடாக இருக்குது, நம்மளுக்கு பிக்சராக மாடிஃபைடாக இருக்கும். தென் அதோட லீஃபோட அந்த எண்டு போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு லிட்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ அதில் என்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிக்சர் பிளான்ட்? லேமினா, லிட், டென்ட்ரில், பிக்சர் மீன்ஸ் அதோட ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பிக்சர் அண்ட் அதோட இன்சைடில் ஒரு இன்செக்ட் இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ளூயிட் மீன்ஸ் சம் என்சைம்ஸை செக்ரீட் பண்ணும், சம் லிக்விட் லைக் சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, அதை செக்ரீட் பண்ணி என்ன பண்ணும்? டைஜஸ்ட் பண்ணிடும். இன்செக்டை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் எலமெண்ட்ஸை கேட்ச் பண்ணிக்கும் ஆர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அண்ட் மெனி ஹெர்பிவோரஸ் ஆர் பிரெடேட்டர்ஸ். ஓகே, ஹெர்பிவோரஸ் மீன்ஸ் செடி. ஓகே, சின்ன சின்ன செடிகள், அந்த மரங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய எல்லாமே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெடேட்டர்ஸில் வரும். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், பிரெடேட்டர்ஸ் மீன்ஸ் போத் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். ஓகே, ஆப்போசிட்டாக உள்ள எந்த ஒரு பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ணும்? கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடும். இட் இஸ் கால்ட் பிரெடேட்டர்ஸ். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெர்பிவோரஸ் கேட்டில்ஸ், கேமல்ஸ், கோட்ஸ் அண்ட் எக்ஸட்ரா. ஓகே, இதெல்லாமே என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பை தான் நம்ம ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும். ஓகே, ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ப்ரோஸ் ஆன் த tender shoots of herbs, shrubs and trees. ஓகே, அப்போ எது தான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெண்டர் ஷூட்ஸ் மீன்ஸ் அதோட யங் லீவ்ஸ். ஓகே, இதை ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும். எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டில்ஸ், கேமல்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ். ஜெனரலி ஆனுவல்ஸ் சஃபர் மோர் தென் த பெர்னியல்ஸ். ஓகே, அப்போ ஆனுவல் பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சஃபர் ஆகுது. ஓகே, எதை கம்பேர் பண்ணும்போது? மோர் தென் த பெர்னியல்ஸ். ஏன்னா பெர்னியல்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னாவே பெர்னியல் மீன்ஸ் மெனி இயர் லிவிங் பிளான்ட், ஆனுவல் மீன்ஸ் 1 year லிவிங் பிளான்ட்ஸ். அப்போ 1 year லிவிங் பிளான்ட்ஸ் மீன்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ், மைஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஓகே, இதெல்லாமே 1 yearல அவர் லைஃப் டைம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும். இப்போ அந்த மாதிரி பிளான்ட் தான் அதிகமாக சஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதான் ஜெனரலி ஆனுவல் சஃபர் மோர் தென் த பெர்னியல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனுவல் பிளான்ட்ஸ் தான் அதிகமாக சஃபர் ஆகுது. Grazing and browsing may cause remarkable changes in vegetation. Okay, grazing means மேய்ச்சல். ஓகே, browsing means நடமாட்டம். ஓகே, இப்போ ஆடு மாடல் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சம் வெஜிடேஷனை போய்ட்டு சாப்பிட்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஸஸ், சம் ஹெர்ப்ஸ், சம் ஸ்ரப்ஸ். ஓகே, எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றோம். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுறோம். அப்போ அந்த டயத்தில் நிறையா நம்ம போகிற வழியில் என்ன இருக்கலாம்? சம் ஹெர்ப்ஸ் இருக்கலாம், சம் ஸ்ரப்ஸ் இருக்கலாம், ட்ரீஸ், இதெல்லாமே டேமேஜஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதான் ரீமார்க்கபிள் சேஞ்சஸ் இன் வெஜிடேஷன். நியர்லி 25% ஆஃப் ஆல் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் known as Phytobagus. Okay, Phytobagus nothing but the feeds on plants, sap and other parts of the plant. ஓகே, இப்போ இன்செக்ட் என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா 25% அதை சாப்பிட்ருது. ஓகே, எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டோட லீப் அண்ட் அதோட யங் பார்ட் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றோம். அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றோம். ஓகே, அதுக்கு ஃபுட்டாக எடுத்துக்குது. அதான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பர்சன்டேஜை நோட் பண்ணிங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன், many defense mechanisms are evolved to avoid their predations by plants. ஓகே, அப்போ இதுலேயும் சம் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுது? டிபெண்ட்ஸ் பண்ணுது. ஓகே, எதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் தியர் predation by plants. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் கேலோட்ரோபிஸ். ஓகே, கேலோட்ரோபிஸ் நத்திங் பட் எருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, எருக்கஞ்செடி அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க. கேலோட்ரோபிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஹைலி பாய்சனஸ் கார்டியாக் கிளைகோசைட்ஸ். கார்டியாக் மீன்ஸ் ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சம் பாய்சன்ஸ் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலோட்ரோபிஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போ அதை எந்த ஒரு அனிமல்ஸும் சாப்பிடாது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன்
tobacco produces nicotine. ஓகே, நம்மளுக்கு விளம்பரத்தில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் நிறையா சொல்கிறாங்க. ஓகே, டோன்ட் ஸ்மோக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் அதில் என்ன இருக்குது, டொபாக்கோ பிளான்ட்ஸ் கண்டைன் நிக்கோட்டின் அப்படின்ற ஒரு ஆல்கலாய்டு அதில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் காஃபி. ஓகே, காஃபி அதிகமாக சாப்பிட்டா நிறையா நம்மளுக்கு கேன்சர் வர சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ அதுலேயும் ஒரு ஆல்கலாய்டு இருக்குது. காஃபி பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் காஃபின். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் சின்கோனா பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் quinine. Okay, quinine one of the medicine for malaria. Okay, quinine one of the anti-malarial medicine. Okay, the next one thorns of bougainvillea. Nothing but paper பூன்னு சொல்லுவோம்ல. ஓகே, அந்த ரோஸ் கலர் ஒயிட்டீஸாக இருக்கும்ல, பேப்பர் பூன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். காகிதப்பூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழில். ஓகே, இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தான்ஸ் இருக்கும். தான்ஸ் மீன்ஸ் சின்ன சின்ன முள் இருக்கும். ஓகே, அப்போ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸ்பைன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பன்சியா மீன்ஸ் கேக்டஸ், சப்பாத்தி கல்லி. ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். த லீஃப் மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைன்ஸ் பிகாஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் லாக்டெக்ஸ் ஆஃப் கேக்டி. ஓகே, கேக்டி மீன்ஸ் கேக்டஸ். ஓகே, கள்ளி செடி எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லாட்டெக்ஸ் இருக்கும். அதனால் அது எந்த ஒரு அனிமல்ஸும் அதை சாப்பிடாது, ஃபுட்டாக எடுத்துக்க முடியாது. ஓகே, அதான் கொடுத்தாங்க. லாட்டெக்ஸ் ஆஃப் கேக்டி ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் தம் ஃப்ரம் predators. Okay, just note that for one word. Okay, the next one parasitism. Okay, parasitism means parasite. Okay, parasite, it is an interaction between two different species in which the smaller partner obtain food from the larger partner. Okay, parasitism means partnerships இருக்கும் இங்கே. Okay, especially smaller partner obtain food from the larger partner. Okay, but smaller partner means parasite organism, larger partner means host plants or animals. Okay, so the parasitic species is benefited while the host species is harmed. Okay, இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா parasitic organism benefit ஆகும். எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா host species is harmed. எப்போ host species அஃபெக்ட் ஆகுதோ அப்போ இது benefit ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு நீம் ட்ரீ இருக்குது. ஓகே, அதில் வேண்டா ஒரு கஸ்கியூட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட் இருக்குது. கஸ்கியூட்டா ஒன் ஆஃப் தி parasitic plant. இப்போ அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அப்போ ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டுக்கு என்ன ஆகுது, லாஸ் ஆகுது, அதான் ஹார்ம்டு. இப்போ இது பெனிஃபிட் ஆகுது, அதான் நோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் த ஹோஸ்ட் parasite relationship. Parasitism is classified into two types. They are holoparasites and hemiparasites. Holo means whole or total. Okay, holoparasite otherwise called total parasite. Hemiparasite otherwise called partial parasite. Okay, first one holoparasite. Okay, what is holoparasites? The organism which are depend upon the host plants for their entire nutrition are called holoparasites. They are also called total parasites. Note that, very important 2 mark question, what is holoparasites? Sometime this question asked in total parasite. Okay, another form, okay, or another name எப்படின்னு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. வாட் இஸ் டோட்டல் parasite or define holoparasites. Okay, so holoparasites means the organism which are depend upon the host plant for their entire nutrition. Note that this is key point for holoparasite. ஓகே, அப்போ என்டையர் ஃபுட்டுக்காக ஆர் நியூட்ரிஷன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுவோம், ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் கால்ட் ஹோலோபாராசைட். பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், அதில் ஒயர் மாதிரி அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டில் ரோல் பண்ணியிருக்கா, இட் இஸ் கால்ட் கஸ்கியூட்டா. ஓகே, ஒன் ஆஃப் தி டோட்டல் பாராசைட்டிக் பிளான்ட். இதில் லீஃபே இருக்காது, வித்தவுட் லீஃப் அண்ட் எல்லோவிஸாக இருக்கும். ஓகே, இதில் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ரூட் இருக்கும், இட் இஸ் கால்ட் ஹாஸ்டோரியல் ரூட். இப்போ எங்கே பெனட்ரேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் பெனட்ரேட் ஆகிட்டு அதோட சைலம் அண்ட் ப்ளோயத்தோட கனெக்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சைலம் இஸ் conduct water. The main function of phloem is conduct food material.
அப்போ அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் அண்ட் ஃபுட்டை என்ன பண்ணும், அவரோட பர்மிஷன் இல்லாமல் இது சக் பண்ணிக்கும். ஓகே, திஸ் டைப் ஆஃப் parasite is called ஹோலோ parasites. ஸோ அப்போ டோட்டலாகவே வாட்டர்னால அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியாது, ஃபுட்டையும் தயாரிக்க முடியாது. ஸோ அப்போ என்டையர் நியூட்ரிஷன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணும், another host plant டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் கால்ட் ஹோலோ parasites. தட்ஸ் ஆல். Some examples for holoparasites. Cuscuta. Cuscuta is a total stem parasite of the host plant. Especially எந்த host plant இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Acacia and Turanda. ஓகே, அகேசியா ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பீசிஸ். ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட். அதில் அதிகமாக அந்த கஸ்கட்டா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, கஸ்கட்டா ஈவன் கெட்ஸ் ஃப்ளவரிங் இன்டியூசிங் ஹார்மோன் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஹோஸ்ட் பிளான்ட். ஓகே, அதே மாதிரி கஸ்கட்டா எதையும் எடுத்துக்குது ஹோஸ்ட் பிளான்லேருந்து, ஃப்ளவர் இன்டியூசிங் ஹார்மோனையும் அதுலேருந்து சக் பண்ணி எடுத்துக்குது. ஓகே, ஜஸ்ட் நோட் தட். நெக்ஸ்ட் ஒன், பாலனோஸ்போரா, ஓரோபங்கே அண்ட் ரஃப்லீசியா are the total root parasites found on higher plants. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் total root parasites. Okay, only this type of plants only occurs in root, especially roots of higher plants. Okay, that's all. Next one, hemiparasites. Hemiparasites otherwise called partial parasites. Okay, hemi means half. The organisms which derive only water and minerals from their host plant while synthesizing their own food by photosynthesis. Okay, அப்போ இதனால் photosynthesis இன்வால்வ் ஆக முடியும். Because this plant leaf contain chlorophyll pigments. So this plant involve photosynthesis. They can prepare own food. But வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, அதனால் சக் பண்ணி எடுத்துக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது ஃப்ரம் சாயில். ஸோ அப்போ ஹோஸ்ட் பிளான்லேருந்து வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸை மட்டும் சக் பண்ணிக்கும். திஸ் டைப் ஆஃப் பிளான்ட் இஸ் கால் ஹெமிபாரசைட்ஸ். ஓகே, ஹெமிபாரசைட்ஸ் அதர்வைஸ் கால் பார்சியல் parasites. This question also very very important, 2 mark question. Then some examples for hemiparasites. Viscum and Loranthus. First example for partial parasite. Okay, partial stem parasite, especially partial stem parasite. Okay, ஸ்டெம்ல தான் அந்த parasitic organism இருக்கும், especially host plant ஓட ஸ்டெம்ல தான் அந்த parasites இருக்கும். ஓகே, Santalum alburum. ஓகே, காமன் நேம் சாண்டல்வுட். ஓகே, சந்தன மரம் சொல்கிறோம்ல, அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் சாண்டலம் அல்பூரம். ஓகே, நம்மளுக்கு சாண்டலம் சொல்லிட்டு ஜீனஸ் நேம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் ஏ பார்சியல் ரூட் பாராசைட். ஓகே, அப்போ இதுவும் ஒரு பாராசைட்டிக் ஆர்கானிசம், எஸ்பெஷலி ரூட் பாராசைட், பார்சியல் ரூட் பாராசைட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட் நோட் தட் sometime this question asked in 1 mark, asking in 1 mark. Okay, for example, the first example for partial root parasite, example Santalum alburum. Okay, so note that the parasitic plant produce the hostorial roots inside the host plant to absorb nutrients from the vascular tissue of host plants. Okay, already I told that the specific root. Okay, the parasitic organism has special type of root is called hostorial root. Okay, இதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் பிளான்டோட இன்சைடில் பெனட்ரேட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுவோம், அங்கே இருக்கக்கூடிய வாஸ்குலர் டிஷ்யூவோட கனெக்ட் பண்ணிக்கும், அதுலேருந்து ஃபுட் அண்ட் வாட்டரை சக் பண்ணிக்கும். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஒன் காம்படிஷன். காம்படிஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். காம்படிஷன் ஒன்லி அக்கர் இன் human. Okay, not only occur in human, the competition occurs both plants and animals also. Okay, it is an interaction between two organisms or species in which both the organisms or species are harmed. Okay, இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் 2 ஸ்பீசிஸ் இடையில தான் இருக்கும், அதில் ஒன்று வந்து பெனிஃபிட் ஆகும், அதர் ஒன் ஹார்ம்ட் ஆகும். பட் காம்படிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா both species or organism are harmed. Okay, ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, காம்படிஷன் இஸ் த செவரஸ்ட் இன் பாப்புலேஷன். ஓகே, கடுமையான ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே,
Okay, severest in population that has irregular distribution. Okay, irregular distribution. Classified into intra-specific and interspecific. Okay, two divide பண்ணுறாங்க, intra-specific and interspecific. Okay, சைடில் பிக்சர் கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள். காம்படிஷன் based on some factors, some climatic factor. For example, light, wind and temperature. Okay, இது எல்லாத்துக்குமே காம்படிஷன் வரும் in between plants. Okay, first one, intra-specific competition. Okay, intra means same species, in between same species, interaction between individual of the same species. Okay, it is called intra-specific competition. For example, ஒரு மேங்கோ ட்ரீ இருக்குது, மேஞ்சிப்ரா இண்டிகா. இப்போ சேம் ஸ்பீசிஸ்க்கு இடையிலேயே சம் காம்படிஷன் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் intra-specific competition. It is an interaction between individual of the same species. Note that, very very important 2 mark question or 3 mark question. What is intra-specific competition? This competition is very severe. Okay, because all the members of species have similar requirements of food, habit, pollination and etc. ஓகே, இப்போ எல்லாமே சேம் ஸ்பீசிஸ் இருக்கனால இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேமாக தான் ரெக்யூர் ஆகும். ஓகே, சிமிலர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு, ஹேபிடேட் அண்ட் பாலினேஷன்ஸ். ஓகே, எல்லாமே சேமாக இருக்கும், அதனால் வெரி சிவியராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் தே ஆல்சோ ஹாவ் சிமிலர் அடாப்டேஷன் டு ஃபுல்ஃபில் தியர் நீட்ஸ். ஓகே, இதோட அடாப்டேஷன், இதுக்கு தேவைகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஏன்னா அதோட அடாப்டேஷன் எல்லாமே சேமாக இருக்கும். ஓகே, கீழே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள். திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் intra-specific competition. இப்போ எல்லாமே சேம் பிளான்ட் தான், இப்போ எல்லாத்துக்குமே சேம் ஃபுட்டு தேவைப்படும், சேம் ஹேபிடேட் அண்ட் பாலினேஷன். அப்போ ஃபுட்டுக்காக அது போட்டி போட்டுக்கலாம், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹேபிடேட் அண்ட் பாலினேஷனுக்காக போட்டி போட்டுக்கும். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் intra-specific competition. The second one, interspecific competition. Okay, inter means in between different species. Okay, it is an interaction between individual of different species. Okay, for example, மேங்கோலே நிறையா வெரைட்டி இருக்குது. ஓகே, மேஞ்சிப்ரா இண்டிகால நிறையா வெரைட்டி இருக்குது, அல்போன்ஸ்னு சொல்லுவான், மல்கோவா, இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ். ஓகே, in grassland many species of grasses grow well as there is little competition when enough nutrition and water is available. Okay, especially இங்கே சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா grassland. ஓகே, grasslandல பார்த்தீங்கன்னா many species of grasses grow well as there is little competition. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், little competition. when enough nutrition and water is available. ஓகே, அப்போ அதுக்கு தேவையான வாட்டரை எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் கொஞ்சம் லெஸ் ஆயிரும். ஓகே, தான் கொடுத்துருக்காங்க. டூரிங் drought storage of water occurs, shortage of water occurs, especially இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் drought. ஓகே, drought means dry condition. சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வாட்டர் ஷார்ட்டேஜ் வரும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஆயிரும். ஓகே, a life and death competition starts among the different species of grassland. A survival in both thus competitions is determined by the quantity of nutrition, availability of water and migration to new areas. Migration means transform. Okay, transfer from one place to another place. அந்த மாதிரி சேஞ்சஸில் மட்டும் தான் இதாகும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, காம்படிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, see the picture, interspecific competition. ஓகே, நார்மலாக நம்ம விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், in rice plantation or in rice field. ஓகே, அந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா களை எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க, வீட்னு சொல்லுவாங்க. வீட் மீன்ஸ் களை செடி. அப்போ அதை டாலரேட் பண்ணோம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ரைஸ் பிளான்ட்டை டாலரேட் பண்ணிட்டு அது க்ரோ ஆகும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி
First example for competition. Okay, இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி கிராஸ் அண்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் எல்லாமே என்ன ஆகும், ஒன்றோட ஒன்று காம்படிட் ஆகும். ஓகே, காம்படிஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஃபார் தியர் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். Different species of herbivorous larvae and grasshopper competing for fodder or forage plants. Okay, student note that by herbivorous plants, larvae and grasshopper எல்லாமே காம்படிட்டிவ் ஆகும் ஃபார் ஃபுட்டர் அண்டு ஃபாரேஜ். ஓகே, ஃபுட்டுக்காக அதிகமாக அடிச்சுக்கும். ஓகே, இப்போ காம்படிஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்கும். Then trees, shrubs and herbs in a forest struggle for sunlight, water, nutrients and also for pollination and dispersal of fruits and seeds. Okay, especially trees, shrubs and herbs எதுக்காக ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் கிடைக்காம ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். அண்ட் வாட்டர், நியூட்ரிஷன்ஸ், பாலினேஷன் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ். ஓகே, இதனால ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், த Utricularia. Okay, already you know Utricularia, one of the insectivorous plants. The bladder word அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, bladder word. Bladder means பை அப்படினு அர்த்தம். Okay, bag like structure with tiny fishes. Tiny fishes means small fishes. For small crustaceans. Okay, crustaceans means some hybrid fishes. Okay, நம்ம koi fishes அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய hybrid fishes வந்து நம்ம வீட்டில் அழகுக்காக வளர்ப்போம், டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக வளர்த்துட்ருக்கோம். ஓகே, இப்போ அந்த மாதிரி ஃபிஷஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் க்ரஸ்டேசியஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, க்ரஸ்டேசியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இன்செக்ட் இதெல்லாமே இதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், அமென்சலிசம். ஓகே, வாட் இஸ் அமென்சலிசம்? இட் இஸ் அன் இன்டர்ஸ்பெசிபிக் இன்ட்ராக்ஷன் in which one species is inhibited while the other species is neither benefited nor harmed. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா another species என்ன ஆகாது, பெனிஃபிட் ஆகும், பட் என்ன நடக்காது அங்கே, நாட் ஹார்ம்டு. நாட் மீன்ஸ் நாட் ஹார்ம்டு, அங்கே வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கவே இருக்காது. ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அமென்சலிசம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா the inhibition is achieved by the secretion of certain chemicals called allopathic substances. Okay, இப்போ inhibition is achieved by the secretion of certain chemicals is called another allopathic. Okay, allopathic nothing but one of the medicine substance. Okay, medicines யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இதில் வரும், allopathic substances. Amanselism is also called antibiosis. ஓகே, ஆன்டிபயாசிஸ் அப்படின்ற ஒன்று தெரியும், உயிர் எதிர்ப்பொருள்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மெடிசனாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அமென்சலிசம் ஆர் ஆன்டிபயாசிஸ். பென்சிலியம் நொட்டேட்டம். பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் ஒன் ஆஃப் தி ஃபங்கஸ். தென் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் ப்ரொடியூசஸ் பென்சிலின். ஓகே, பென்சிலின் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபார் ஆன்டிமலேரியா, ஃபார் மலேரியல் டிசீஸ். மலேரியாவுக்கு இது பெஸ்ட் மெடிசனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. டு இன்ஹிபிட் த க்ரோத் ஆஃப் எ வெரைட்டி ஆஃப் பாக்டீரியா, எஸ்பெஷலி ஸ்டெபைலோகாக்கஸ். ஓகே, ஸ்டெபைலோகாக்கஸை இன்ஹிபிட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிசிலின். ஸோ பெனிசிலின் அப்டன் ஃப்ரம் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ரைகோடெர்மா. ட்ரைகோடெர்மா இன்ஹிபிட்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் ஃபங்கஸ், எஸ்பெஷலி அஸ்பர்ஜிலஸ். அஸ்பர்ஜிலஸ் ஃபங்கஸோட க்ரோத்தை இன்ஹிபிட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகோடெர்மா. ட்ரைகோடெர்மா ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஆன்டிபயோட்டிக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ரூட்ஸ் அண்ட் ஹல்ஸ். ஹல்ஸ் ஆஃப் பிளாக் வால்நட். பிளாக் வால்நட் நத்திங் பட் வாதாம் மரம் சொல்லுவோம்ல, வாதாங்கொட்டை. ஓகே, இப்போ அதோட ரூட்ஸ் அண்ட் ஹல்ஸ். ஹல்ஸ் மீன்ஸ் அதோட உமி. ஓகே, ஹஸ்க். இதோட பொட்டானிக் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுக்லான்ஸ் நிக்ரா. ஜுக்லான்ஸ் நிக்ரா secretes an alkaloid junglone. Okay, junglone one of the alkaloid. Okay, which inhibits the growth of seedling of apple, tomato and alfalfa. Alfalfa nothing but one of the
கிராஸ் வெரைட்டி. ஓகே, கிராஸஸோட ஒரு வெரைட்டியான பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபால்ஃபா. ஒன்றும் கிடையாது. பிளாக் வால்நட் பிளான்ட் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள், டொமேட்டோ அண்ட் சம் கிராஸ் வெரைட்டி, எஸ்பெஷலி அல்ஃபால்ஃபா இதெல்லாம் க்ரோ ஆக விடாது, இன்கிபிட் பண்ணிடும். ஓகே, அப்போ அந்த பிளான்ட் இருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி ட்ரீஸ்லாம் அலோவ் பண்ணாது, இன்கிபிட் பண்ணி அதோட க்ரோத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அமான்சலிசம். ஓகே, கீழே பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். த பிளாக் வால்நட் செக்ரீட்ஸ் ஏ கெமிக்கல் ஃபார்ம் இட்ஸ் ரூட்ஸ் that harms neighboring plants on examples of amanselism. Okay, neighboring plants means apple, tomato and alfalfa. That's all. The next one, interspecific interactions or co-evolutionary dynamics. Okay, very important topic. ஃபஸ்ட் ஒன் மிமிக்ரி. ஓகே, மிமிக்ரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். மிமிக்ரிங்கிறது நம்ம நார்மலாக என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க மாதிரி இன்னொருத்தங்க பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆக்ஷன் ஆர் வாய்ஸ் மூலமாக நம்ம பண்ணுறது தான் மிமிக்ரின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் பிளான்ட்ஸ்லேயும் அனிமல்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி மிமிக்ரி இருக்குது. ஓகே, இட் இஸ் எ ஃபினோமெனன் இன் விச் லிவிங் ஆர்கானிசம் மாடிஃபை இட்ஸ் ஃபார்ம், அப்பியரன்ஸ், ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் பிஹேவியர் அண்ட் லுக் லைக் அனதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் as a self-defense and increases the chances of their survival. ஓகே, அப்போ எதுக்காக அப்படி மாடிஃபைட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிஃபென்ஸ், தன்னை தானே பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக. தென் இன்க்ரீசஸ் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் தியர் சர்வைவல். ஓகே, அப்போ வாழ்கிறதுக்காக. ஓகே, அனதர் ப்ரிடேட்டர்ஸ்ட் வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுது, சேஞ்ச் பண்ணிக்குது. ஃப்ளோரல் மிமிக்ரி. ஃப்ளோரல் மிமிக்ரி இஸ் ஃபார் யூஸ்வலி inviting pollinators, but animal mimicry is often productive. ஓகே, இப்போ பிளான்ட்ஸில் எஸ்பெஷலி ஃப்ளோரல் மிமிக்ரி எதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பாலினேட்டர்ஸ்க்காக மாடிஃபைட் ஆகும். அனிமல்ஸில் எதுக்காக மாடிஃபைட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவ். ஓகே, தன்னை ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக மாடிஃபைட் ஆகும். ஓகே, மிமிக்ரி இஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் எவல்யூஷனரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் டியூ டு சேப் அண்ட் சடன் ஹெரிடபிள் மியூட்டேஷன் and preservation of natural selection. ஓகே, இப்போ மிமிக்ரி எதுக்காக மெயினாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேப் அண்ட் சடன் ஹெரிடபிள் மியூட்டேஷன் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ஸ். ஓகே, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, எவல்யூஷனரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பிக்சரில் பாருங்கள். see the first picture. What is this? This is one of the leaf-like insect. Okay, leaf மாதிரி தெரியும், பட் அது என்ன, ஒன் ஆஃப் தி இன்செக்ட். அப்போ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஃப்ரம் ப்ரிடேட்டர்ஸ். ப்ரிடேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குது. The next one, see the second picture. The resemblance of any animal's species to another species or to natural objects. ஓகே, அதில் இருக்க பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக் மாதிரியே இருக்குது. நாட் ஏ ஸ்டிக்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதில். ஓகே, ப்ரேயிங் மேண்டிஸ் மீன்ஸ் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரே பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரெண்டு கையும் இப்படி வச்சுட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம கூட வில்லேஜெலாம் கேட்பாங்க. ஓகே, வில்லேஜில் பார்த்துருப்போம், அதிகமாக மரத்து மேலே இருக்கும். ஓகே, இதோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக் மாதிரியே இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் ஏ ஸ்டிக், ஒன் ஆஃப் தி இன்செக்ட். இப்போ எதுக்காக மாடிஃபைடாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா protect from predators. Okay, some examples for mimicry. The plants Hobreis. Okay, Hobreis and orchids. One of the orchids means ornamental plants. The flowers looks like a female insects. Okay, இதில் உள்ள flower பார்த்தீங்கன்னா female insects மாதிரி இருக்கும். To attract the male insects to get pollinated by the male insect. ஓகே, அப்போ எதுக்காக அப்படி மாடிஃபை ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷனுக்காக. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் ஃப்ளோரல் மிமிக்ரி. ஓகே, தென் another one example, Carazium morasus, sticky insect or walking insect.
ஓகே, இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி பார்க்கும், ஸ்டிக் மாதிரியே இருக்கும். இட் இஸ் ஏ ப்ரொடக்டிவ் மிமிக்ரி. ஓகே, அப்போ எதுக்காக அப்படி மாடிஃபை ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, தென் பைலம் பிராண்டோசம். ஃபைலம் பிராண்டோசம். லீஃப் இன்செக்ட். ஓகே, பைல் அப்படின்னு வந்துட்டாவே அது பைல் ஆர் பில், பில்லம் ஆர் பைலம் அப்படின்னு வந்துட்டாவே லீஃப். ஓகே, மீனிங் அதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃப். த லீஃப் இன்செக்ட். அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் மிமிக்ரி. ஓகே, just to note that for one word. Next one, Myrmecobilli. Sometimes ants take their shelter on some trees such as mango, lychee, jamun, acacia and etc. ஓகே, அப்போ சம்டைம் ants பார்த்திங்கன்னா மரத்தில் அதிகமாக இருக்கும், மேங்கோ ட்ரீயில் அதிகமாக இருக்கும், அது மாதிரி லிட்சி ட்ரீயில் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்டர், அதோட இடத்துக்காக, ஒரு இருப்பிடத்துக்காக அங்கே போய்ட்டு இருக்கும். The ants act as bodyguards of the plants against any disturbing agent. ஓகே, இப்போ பாடிகார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் டிஸ்டர்பிங் ஏஜென்ட்ஸுக்கு பாடிகார்ட்ஸ் மாதிரி இது இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ மேங்கோ ட்ரீயில் பேன்ஸ் அதிகமாக வந்து என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம ஏற முடியாது, ஏறினா நம்மளை கடிக்கும் அப்படின்ட்டு பயந்துட்டு நம்ம ஏற மாட்டோம். ஸோ அப்போ பாடிகார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் த பிளான்ஸ் இன் turn provide food and shelter to the ants. ஓகே, அப்போ பிளான்ஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு எதை ப்ரொவைட் பண்ணோம், ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணோம் அண்ட் ஷெல்டர். ஓகே, அப்போ ஆண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து ஃபுட்டை எடுத்துக்கும், தென் அதுக்கு தேவையான இருப்பிடத்தை பிடிச்சிக்கும். ஓகே, அதான் சொல்கிறாங்க. திஸ் phenomenon is known as Myrmecobilli. So note that, very very important 3 mark question. What is Myrmecobilli? First example for Myrmecobilli, Acacia and Acacia ants. See the picture. Best picture for Myrmecobilli. Okay, Myrmecobilli nothing but pollination by ants. Okay, பிளான்ஸில் பாலினேஷன் ants மூலமாக நடக்கும். This type of pollination is called Myrmecobilli. ஓகே, அப்போ Myrmecobilli means one of the agent, especially ant தான் இங்கே ஏஜெண்டாக இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே, next one, co-evolution. What is co-evolution? The interaction between organisms when continuous for generation involve reciprocal changes in genetic and morphological characters of both organisms. அப்போ reciprocal changes இருக்கும், genetic and morphological characters both organism. ஓகே, interaction between organism, ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் in genetic and morphological characters. Okay, this type of evolution is called co-evolution. It is a kind of co-adaptation and mutual changes among interactive species. Okay, அப்போ mutual changes இருக்கும் எதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா in between interactive species. ஓகே, கீழே பிக்சரில் பாருங்கள், ஒன்றும் கிடையாது, அந்த அனிமல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பிளான்ட் மாடிஃபைடாக இருக்கும், பிளான்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனிமல் மாடிஃபைடாக இருக்கும். இட் இஸ் கால் co-evolution. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் co-evolution, கொரோலா லென்த் அண்டு ப்ரோபோசைஸ் லென்த் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ். ப்ரோபோசைஸ் மீன்ஸ் சக்கிங் பார்ட் ஆஃப் தி பட்டர்ஃப்ளை. ஓகே, இப்போ ஏதோ ஒரு ஹனியோ ஏதோ ஒன்று சக் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபோசைஸ். ப்ரோபோசைஸ் லென்த் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அண்டு moths. moths மீன்ஸ் அந்து பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தென் another எக்ஸாம்பிள், பேர்ட்ஸ் பீக் ஷேப் அண்ட் ஃப்ளவர் ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸ். அப்போ பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்லேருந்து அந்த ஹனியை சக் பண்ணி எடுக்கும். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பிளான்ட் மாடிஃபைடாக இருக்கும். தென் அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேர்டோட பீக் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், பீக்கோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஓகே, அதான் கொடுத்துறாங்க. More examples for this. First one, hornbills and birds of scroop jungles, slide size of Pollinia of Apocynaceae members and leg size of insect. Okay, இப்போ இதெல்லாம் first example for co-evolution. Okay, so note that.
Okay student, today class over. See you next class. Study well. Thank you.